Hello friends, I am Gnaneshwar Narayankar sir from Sri Balaji Madhyamik Vidyalaya and Junior College, Ichalkaranji. Today we are going to learn 1.4 Be Smart. Friends, planning our career is not an easy task, but we can reduce the distress by making a proper choice. If we do what we love to do, the journey becomes smooth and leads to सक्सेस. विद्यार्थी मित्र हो, आपल्या करिअरचे नियोजन करणे हे काही सोपे नाही, परंतु योग्य क्षेत्राची निवड केल्यास आपण आपल्यावरील ताण कमी करू शकतो. जी गोष्ट आपणास करायला आवडते, ज्या गोष्टीमध्ये आपणास अभिरुची आहे, तीच गोष्ट केल्यास आपला प्रवास अतिशय सुलभ होतो व तोच मार्ग आपणास यशाकडे घेऊन जातो. डिअर स्टुडंट्स, बिफोर मूविंग टू द लेसन, we are going to focus on some important things regarding our career. Here we have two diagrams. The first one is about the career factors. Friends, if we want to be a successful one in our career, we must consider about the factors while choosing a career, means such as skills, interest, abilities, personality traits, demand, financial gains, family, profession, and future prospects. There are so many. विद्यार्थी मित्र हो, एखाद्या करिअरची निवड करण्यासाठी त्यावर परिणाम करणारे जे घटक आहेत त्याविषयी आपण अतिशय काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ कौशल्य, एखाद्या गोष्टीमधील अभिरुची, क्षमता, व्यक्तिमत्व विशेषता किंवा पैलू, मागणी, आर्थिक मिळकत, कौटुंबिक व्यवसाय, भविष्यातील त्या व्यवसायाची उपयुक्तता, त्याचा दृष्टिकोन, या सगळ्यांचा आपण करिअर निवडण्यापूर्वी विचार केलाच पाहिजे. फ्रेंड्स, द सेकंड डायग्राम इज अबाउट द 21st century skills. Actually, there are many skills, but the 4 C's are very important to develop our career. The first one is critical thinking. In Marathi, गंभीर विचार. One must interprets or analyze or reason or must be able to solve problems. Second one is collaboration, means सहयोग, एकत्र काम करणे, means cooperation or to help each other. It's very important. The third one is communication. One must communicate or interact or deliver his ideas or exchanging ideas, means देवाण घेवाण. And the last one is creativity. In Marathi, सर्जनशीलता. Here one must has to create something new or having innovative ideas in one's mind. म्हणजेच आपणास आपल्या करिअरमध्ये यशस्वी होण्यासाठी हे चारही कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यांचाही आपण प्रामुख्याने विचार केला पाहिजे. फ्रेंड्स, now let's start our lesson. Be smart. Smart means not smart in looking. Here, smart means our goal must be smart. Okay, now I'm going to read and explain the paragraphs. Be ready. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will.
but the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. Setting goals has two valuable assets: a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. विद्यार्थी मित्र हो, विजेते हे सहजासहजी यशस्वी बनत नाहीत. त्यांच्या मनात काही अशा गोष्टी असतात की इच्छा, स्वप्न आणि भविष्याचा वेध घेण्याची दृष्टी असते, जेणेकरून ते यशाच्या शिखरावर सहज पोहोचतात. त्यांच्या मनात सदैव कौशल्य व इच्छाशक्ती असते. कौशल्यापेक्षा इच्छाशक्ती प्रबळ असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपणामध्ये उपजत कौशल्य असतातच. त्या उपजत कौशल्याचा आपण वापर ध्येय ठरवण्यासाठी केला पाहिजे, तरच आपण यशस्वी बनू शकतो. ध्येय प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न केले नाही तर आपणास काहीही मिळणार नाही. ध्येय ठरवण्यासाठी दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत: एक कल्पकता व दोन सृजनशीलता आणि पुढे जाण्याची धमक. ध्येय आपणास समाधान देतात. ध्येयाचा वेध घेताना आपणास भविष्यकालीन स्थितीही समजते व जे आपणास भविष्याची दिशा दाखवतात. हिअर फ्रेंड्स, वी हॅव सम न्यू वर्ड्स. थ्राईव्ह मीन्स प्रॉस्पर, भरभराट होणे. इल्युमिनेट मीन्स एनलाइटन, प्रकाशित करणे. ॲट द हेल्म ऑफ मीन्स इन चार्ज ऑफ, च्या ताब्यात असलेले. स्टीयर, चॅनलाइज, योग्य दिशा देणे किंवा मार्गदर्शन करणे. सेटिंग गोल्स may appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. SMART goals are a methodology of thinking that helps people reach success. Friends, SMART stands for S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic or relevant, and T for time bound. विद्यार्थी मित्र हो, ध्येय निर्धारित करणे सोपे वाटत असले तरी काहीसाठी ते आव्हानात्मक असते. अपयश नावाची भीती आपल्या मनाला शिवता कामा नये. शेवटी आपणाला काय मिळवायचे ते आपण ठरवलेच पाहिजे. ध्येय प्राप्त करण्यासाठी तज्ज्ञांनी 5 पायऱ्या सांगितलेल्या आहेत. स्मार्ट ध्येय ही सकारात्मक विचाराची पद्धती असून व्यक्तीला यशापर्यंत नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. एका परिपूर्ण काव्याच्या माध्यमातून याचा उहापोह करण्यात आलेला आहे. स्मार्ट म्हणजेच एस फॉर स्पेसिफिक म्हणजेच विशिष्ट, एम फॉर मेजरेबल म्हणजेच मापन करता आले पाहिजे, ए फॉर अचिवेबल म्हणजेच सहज साध्य करता येण्यासारखा, आर फॉर रिॲलिस्टिक ऑर रिलेव्हंट
म्हणजेच वास्तववादी. अँड द लास्ट वन इज टाईम बाउंड म्हणजेच वेळेच्या मर्यादेत राहून पूर्ण करता येण्यासारखा. स्मार्ट गोल्स हॅव अ स्पेसिफिक रुब्रिक. रुब्रिक मीन्स अ गाईडलाईन or a heading means दिशादर्शन. Specific involves identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? विद्यार्थी मित्र हो, स्मार्ट ध्येयांना काही शीर्षक दिलेले आहेत. स्पेसिफिक म्हणजे विशिष्ट. यामध्ये कोणत्या क्षेत्रात आपल्याला सुधारणा करावयाची आहे याचा समावेश होतो. क्षेत्र विशिष्ट असेल तर त्या ध्येयातून काय साध्य करावयाचे आहे याचाही अंदाज बांधता येतो. ते आपल्याला ध्येयप्राप्ती करण्याची मदत करतात. उदाहरणार्थ, जर एखादी इमारत बांधायची असेल तर त्या इमारतीची क्षमता आणि टिकाऊपणा याचा तंतोतंत अंदाज बांधता आला पाहिजे. या ठिकाणी आपले ध्येय हे अत्यंत स्पेसिफिक म्हणजे विशिष्ट असणे महत्त्वाचे आहे. मेजरेबल मीन्स मापन. क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स. दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क. बेंचमार्क मीन्स स्टँडर्ड बाय विच समथिंग कॅन बी मेजर्ड और जज्ड मीन्स मानक. परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड including areas to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. विद्यार्थी मित्र हो, मेजरेबल मीन्स मापन. ध्येय मोजणे हे आपल्याला ध्येय प्राप्ती करण्यासाठी प्रगतीची विशिष्ट दिशा दाखवते. एखाद्याने नेमके आपण कोठे आहोत याचे मापन केले पाहिजे. आपल्यामध्ये कितपत सुधारणा झाली आहे याचे सुद्धा मापन केले पाहिजे. आपल्यामध्ये कितपत सुधारणा झाली आहे याचे आत्मपरीक्षण आपणच केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, फुटबॉल खेळताना एखाद्या खेळाडूची भूमिका व त्यांचे स्थान हे अगदी स्पष्टपणे ठरवून दिले पाहिजे. अचिवेबल मीन्स साध्य करता येण्यासारखे. सेटिंग गोल्स दॅट कॅन बी कंप्लीटेड इन द डेझिग्नेटेड पिरियड ऑफ टाईम. Often, these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. विद्यार्थी मित्र हो, ठरवलेले ध्येय विशिष्ट कालखंडात पूर्ण झाले पाहिजे. अनेकदा ही ध्येय आपल्याला यशाच्या मोठ्या शिखरावर घेऊन जातात. जी ध्येय सद्यस्थितीमध्ये आपण साध्य करू शकतो याचाच विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ, विद्यार्थी दशेत आपण असताना राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान बनू शकत नाही, परंतु भविष्यात ती आशा ठेवण्यास काहीच हरकत नाही. नेक्स्ट वन इज रिअलिस्टिक, वास्तववादी. इट इज इम्पॉर्टंट to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive means justificative, बचावात्मक. If defensive and not aggressive, the goal perhaps lacks realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere
टू दॅट पिक्चर. अडेअर मीन्स टू बाइंड, चिटकून राहणे. विद्यार्थी मित्र हो, रिॲलिस्टिक म्हणजेच वास्तववादी. आपल्या आवाक्यातील ध्येय निश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अत्यंत कमी कालावधीत एखाद्या गोष्टीत पारंगत होण्याची अपेक्षा चुकीची आहे. उदाहरणार्थ, बांधकाम क्षेत्रात निपुण व्हायचे असेल तर वेळ तर लागणारच. कमी कालावधीत निपुण बनण्याचा विचार करणं हे अवास्तव आहे. ध्येयप्राप्ती करण्यासाठी वास्तववादी असणं गरजेचं आहे. आपल्या मनात आपल्याला काय साध्य करावयाचे आहे याचे चित्र स्पष्ट असलेच पाहिजे. द नेक्स्ट वन इज टाईम बाउंड, मीन्स वेळ मर्यादा. इस्टॅब्लिश टाईम पॅरामीटर्स अराउंड ईच गोल ॲज इट विल हेल्प इन्क्रीज फोकस अँड अकाउंटेबिलिटी. To reduce weight, we know how to go about it. But without consistent, time-bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. विद्यार्थी मित्र हो, वेळ मर्यादा. प्रत्येक ध्येयासाठी आपण वेळेचे बंधन घातले पाहिजे. विशिष्ट कालमर्यादेत दिलेले काम आपण पूर्ण केलेच पाहिजे. असे असेल तरच आपण आपले लक्ष व जबाबदारी पेलू शकतो. उदाहरणार्थ, वजन कमी करावयाचे असेल तर कोणत्या पद्धतीने जायचे आहे हे आपणास माहीत असलेच पाहिजे. जोपर्यंत आपण सातत्यपूर्ण वेळेचे बंधन पाळणार नाहीत तोपर्यंत एखादी गोष्ट वास्तवात उतरणार नाही. कदाचित ती गोष्ट व्यायाम, आहार आणि तणावमुक्त विचार असतील. सर्व गोष्टींचे पालन आपण विलंब, शंका किंवा दुर्लक्ष याशिवाय केले पाहिजे, परंतु ते सर्व विशिष्ट कालमर्यादेतच होणे आवश्यक आहे. 2 नवीन शब्द यामध्ये आलेले आहेत. कन्सिस्टंट मीन्स स्टेडी, सातत्यपूर्ण. अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी. विजन्स, विशेष, इंटेन्शन्स अँड ड्रीम्स आर ऑल व्हॅल्युएबल. दे स्पार्क ऑफ इमॅजिनेशन अँड एनकरेज अस टू डिफाईन वेअर वी वॉन्ट टू रीच. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth, means real or practical, vyavaharik, and plan to execute our strategies. Strategies means plan of action, कृती आराखडा. The quality and quantity of energy we put forth indirectly impact the results. Life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. विद्यार्थी मित्र हो, दूरदृष्टी, इच्छा, हेतू आणि ध्येय हे मौल्यवान आहेत. ते आपल्या कल्पनेला व प्रेरणेला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून देतात. यशापर्यंत जाण्यासाठी आपण व्यावहारिक व कृतीपूर्ण व प्रमाण ओळखून प्रयत्न केल्यास आपणास निश्चितच यश मिळते. आयुष्य हे एका तुतारीसारखे आहे. जोपर्यंत आपण वाजवणार नाही तोपर्यंत त्याचा आवाज ऐकू येणार नाही. नाव द लास्ट पॅराग्राफ. सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क, फाइंडिंग द राईट फुटिंग, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स अँड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस. ऑल डिपेंड ऑन हाऊ वी अप्रोच अँड टॅकल द प्रॉब्लेम. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. When we take the next step, it should support and hold us without a crack. विद्यार्थी मित्र हो, आपणामध्ये यशवंत बनण्याची इच्छाशक्ती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य मार्ग निवडून व स्वतःमधील सुप्त गुणांचा व कौशल्यांचा वापर करून आपण अडचणी दूर करू शकतो व परिस्थिती हळूहळू योग्य प्रकारे हाताळू शकतो. आपण सध्या कोठे आहोत व आपणास कोठे जावयाचे आहे हे आपण जाणलेच पाहिजे.
जेव्हा आपण पुढे जाऊ तेव्हा प्रत्येक पायरीने आपल्याला आधार दिला पाहिजे. डिअर फ्रेंड्स, what we learnt through this lesson, it's very important. If we want to make our career successful, we must keep goals, but the goals must be smart. विद्यार्थी मित्र हो, आपणास आपली कारकीर्द म्हणजेच आपलं करिअर जर यशस्वी करायचे असेल तर ध्येय बाळगणं अत्यंत आवश्यक आहे, परंतु ते ध्येय स्मार्ट असलेच पाहिजे. हां, रिमेंबर, नो पेन नो गेन, म्हणजेच कष्टाशिवाय फळ नाही. ओके, होप वी विल सी यू व्हेरी सून. टिल देन, थँक यू व्हेरी